So, hi everyone, welcome to the session of linear IC application. And in this session, I am going to give the lecture on op-amp block diagram and level shifter. So, first one is op-amp block diagram. So, here this figure represents the basic block diagram of op-amp or operational amplifier. Already we know the op-amp performs some mathematical operations. So, that's why that name is known as op-amp. In short form, we can also call it as op-amp, that means operational amplifier, and it performs some mathematical operations. So here we have the block diagram of op-amp. Mainly op-amp consists of four blocks: input stage, intermediate stage, level shifting stage, and output stage. So we have four blocks in the op-amp: input stage, intermediate stage, level shifting stage, and output stage. So first input stage is a differential amplifier. First input stage is a differential amplifier. This is the basic building block of an op-amp. And second one is intermediate stage. Intermediate stage, this is also a differential amplifier. This is also a differential amplifier. And third one is level shifter stage, level shifting stage or level shifter. So in this stage, we are using some emitter follower. Emitter follower means we are using common collector configuration with some constant current source. And fourth stage is output stage. So in this stage, we are using the push-pull amplifier that is in complementary symmetry form. So these are the four blocks in the op-amp. ఇవి మెయిన్ బ్లాక్స్ అండి op-amp లో ఇన్పుట్ స్టేజ్, ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్, లెవెల్ షిఫ్టర్ అండ్ అవుట్పుట్ స్టేజ్. ఇలా మనకి ఫోర్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి op-amp లో. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చి డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్, సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చి డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్, థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చి ఎమిటర్ ఫాలోవర్, ఫోర్త్ స్టేజ్ వచ్చి పుష్ పుల్ యాంప్లిఫైయర్. ఎమిటర్ ఫాలోవర్ అంటే కాన్స్టెంట్ కరెంట్ సోర్స్ తో యూజ్ చేస్తాం లెవెల్ షిఫ్టర్ స్టేజ్ లో. సో ఇది మన బ్లాక్ డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ ఒక డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ ఉంది, అలాగే సెకండ్ స్టేజ్ లో కూడా డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ ఉంది. సో ఎందుకు మనం టూ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, అండ్ what is the purpose of each and every block? So we will discuss later. So here we have two input terminals. Op-amp mainly consists of two input terminals. First input terminal is inverting input terminal, another one is non-inverting input terminal. Because at the input stage we are using a differential amplifier. Normally differential amplifier consists of two inputs. First one is inverting input, second one is non-inverting input. Inverting input represents negative sign and non-inverting represents positive sign. ఇక్కడ మనం టూ ఇన్పుట్స్ ఇస్తామండి op-amp కి. op-amp లో మనం యూజ్ చేసేది డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ కాబట్టి డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ టూ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్. మైనస్ అంటే ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్, ప్లస్ సైన్ అంటే నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో అంటే if you are applying the input to the inverting terminal, then the output is 180 degrees out of phase with the input. And next, if you are applying some input to the non-inverting terminal, then the output is in phase with the input. అంటే మీరు ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ కి మాత్రమే ఇన్పుట్ ఇచ్చారనుకోండి, అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అంటే నెగటివ్ సైన్ లో వస్తుంది, 180 degrees అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ లో వస్తుంది. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేవి 180 degrees అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అంటే మైనస్ సైన్ వస్తుంది అవుట్పుట్ లో. అలా కాకుండా మీరు ఇన్పుట్ ని నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ కి ఇచ్చారనుకోండి, అవుట్పుట్ అనేది పాజిటివ్స్ లో వస్తుంది. అంటే ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అవి రెండు కూడా ఇన్ ఫేజ్ లో ఉన్నట్టు. సో ఇది బ్లాక్ డయాగ్రామ్, op-amp బ్లాక్ డయాగ్రామ్. సో ఒక్కొక్క బ్లాక్ గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ బ్లాక్ ఈస్ a differential amplifier, that is a dual input balanced output configuration. So the input stage is a dual input balanced output differential amplifier. Already we know the types of differential amplifiers. So in the dual input balanced output configuration, we are applying two inputs and we are taking the output between two collectors. So here we are using a differential amplifier, that is also dual input balanced output differential amplifier. That means we are applying two inputs and we are taking two out. That means we are taking the output between two collectors. We have two terminals here. So this is the V0 output voltage which is taken between two collectors. So this configuration is known as dual input balanced output configuration. The input stage is DIBO configuration. And the basic requirements of the input stage are: first one, high voltage gain; second one, high input impedance; third one, low two input terminals; fourth one, small input offset voltage; fifth one, small input offset current; next, high CMRR; and next, low input bias current. So
all the specifications are that means which we have discussed. That means we have 7 parameters, 7 specifications. All these specifications were satisfied by this differential amplifier, and mainly it is used to provide the higher voltage gain as well as higher input impedance. So op amp lo manam use chesedi DIBO configuration andi input stage lo. So compulsory ga manam op amp lo konni characteristics ni adi reach avvali. సో ఏంటి ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్? సపోజ్ ఇన్పుట్ స్టేజ్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది కంపల్సరీగా ఈ ఏదైతే స్పెసిఫికేషన్స్ కి చెప్పున్నామో ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నిటిని అది సాటిస్ఫై చేయాలి. ఏంటంటే ఆల్రెడీ చెప్పాం, ఆప్ ఆంప్ లో డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ యూజ్ చేసాం. డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ కి ఫీచర్స్ ఉంటాయి. డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ కి కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో ఏంటంటే ఫస్ట్ హైయర్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఉండాలి. ఏదైతే మనం యాంప్లిఫైర్ తీసుకుంటామో డిఐబిఓ కాన్ఫిగరేషన్, దానికి హైయర్ వోల్టేజ్ ఉండాలి. ఆల్రెడీ differential amplifier provides higher voltage gain. Voltage gain ante enti? The ratio of output voltage to the input voltage. Ante gain anedi ekku ravali. Gain ekku vaste meaning enti? Output anedi ekku vastundi. Ekkuga amplification jarugutundi ani. So ante signal strength ni increase chestunnam. Enta increase aithe anta gain ekkuga untundi annamata. So ala higher voltage gain undali. Next input impedance kuda ekkuga undali. ఎందుకంటే లోడింగ్ అనేది పడకుండా, అవాయిడింగ్ దట్ మీన్స్ టు అవాయిడ్ ద లోడింగ్ ఆఫ్ సోర్స్ సిగ్నల్ నుంచి లోడింగ్ అనేది సర్క్యూట్ మీద పడకుండా. సో ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ 2 ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ ఉండాలి. సో 2 ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ స్మాల్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్, స్మాల్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్. అంటే మనం ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వనప్పుడు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? 0 రావాలి. ఏదో వోల్టేజ్ అవ్వచ్చు, కరెంట్ అవ్వచ్చు. ఇన్పుట్ మనం ఏమి ఇవ్వనప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది 0 రావాలి ఐడియల్ గా, కానీ ప్రాక్టికల్ గా ఎంతో కొంత వస్తుంది, అది కూడా తక్కువ రావాలి. సో స్మాల్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అంటే ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వనప్పుడు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ చాలా తక్కువగా రావాలి. అలాగే ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వనప్పుడు అవుట్పుట్ కరెంట్ చాలా తక్కువగా రావాలి, దాన్ని స్మాల్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్. అలాగే హై సిఎంఆర్ఆర్. హై సిఎంఆర్ఆర్ అంటే సిఎంఆర్ఆర్ మీన్స్ కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో. సో కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో అంటే ఏంటి? రేషియో ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ టు ద కామన్ మోడ్ కి. అంటే ఏంటి? హై సిఎంఆర్ఆర్ ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు, కామన్ మోడ్ గెయిన్ తక్కువ ఉన్నట్టు. అంటే సిఎంఆర్ఆర్ అంటే ఏడి బై ఏసీ. సిఎంఆర్ఆర్ ఎక్కువ ఉంది అంటే న్యూమరేటర్ టర్మ్ ఎక్కువ ఉంటేనే కదా. సో అంటే ఏడి ఎక్కువ ఉంది, ఏసీ తక్కువ ఉంది. సో ఏడి ఎక్కువ ఉంది అంటే ఏంటి? డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ ఎక్కువ ఉంది అంటే అది డిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ని ఎక్కువగా యాంప్లిఫికేషన్ చేస్తుంది అని, అంటే డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా యాంప్లిఫై చేస్తుంది. అలాగే కామన్ మోడ్ గెయిన్ తక్కువ ఉంది. కామన్ మోడ్ గెయిన్ అంటే ఏంటి? యావరేజ్ ని ఎక్కువ యాంప్లిఫై చేయకూడదు, తక్కువ యాంప్లిఫై చేయాలి. సో అలా సిఎంఆర్ఆర్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి, అంటే డిఫరెన్స్ ని ఎక్కువ యాంప్లిఫై చేయాలి, అది డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ కాబట్టి. సో సిఎంఆర్ఆర్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే ఆ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అంత ఎక్కువగా డిఫరెన్స్ యాంప్లిఫై చేస్తుంది అని. నెక్స్ట్ లో ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్. ఇది మీకు నెక్స్ట్ వస్తుంది. అంటే ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇన్పుట్ బేసెస్ దగ్గర మనకి 2 ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో 2 ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర బేసెస్ దగ్గర కరెంట్స్ అనేవి కూడా చాలా తక్కువగా ఫ్లో అవ్వాలి. నార్మల్ గా ఎంతో కొంత కరెంట్ అనేది బేసెస్ దగ్గర ఫ్లో అవుతుందండి ప్రాక్టికల్ గా, ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ కాబట్టి మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వకపోయినప్పుడు. సో ఆ ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా తక్కువ ఫ్లో అవ్వాలి. సో అలా ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటిని సాటిస్ఫై చేయాలి. అలా చేసేది ఏదైనా ఉంది అంటే అదేముంది? డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఈ పారామీటర్స్ అన్నిటిని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో అలా మనం ఆప్ ఆంప్ లో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ స్టేజ్ ఏం తీసుకుంటున్నాం అంటే డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ని తీసుకుంటున్నాం. అది కూడా డిఐబిఓ కాన్ఫిగరేషన్ లో తీసుకున్నాం. మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్పుట్ స్టేజ్ మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే హైయర్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఉండాలి, higher input impedance ఉండాలి. So these parameters or these characteristics are satisfied by the first stage, that is DIBO configuration. And next one is second stage, that is intermediate stage. In the intermediate stage also we are using a differential amplifier. So why we are using again a differential amplifier? So here in the intermediate stage we are using a differential amplifier, that is in dual input unbalanced output differential amplifier. That means in this stage we are using a dual input unbalanced output differential amplifier.
What is dual input unbalanced output differential amplifier? So dual input means we are applying two inputs. That means the output of first stage consists of two output terminals. So these two outputs will be again given to the intermediate stage. So that means it consists of two input terminals. That means dual input. And we are taking output at only one collector. That means it represents only one output terminal. So that means this is unbalanced output. Here we are applying two inputs and we are taking the output at only one collector with respect to ground. So that's why this type of differential amplifier is known as dual input unbalanced output differential amplifier. So this is the intermediate stage, and why we are using another differential amplifier means the overall gain requirement of op-amp is very high and it is achieved by the intermediate stage. And basically the intermediate stage is not a single amplifier, but it is a chain of cascaded amplifiers. So normally intermediate stage lo dual input unbalanced output configuration use chestamandi. Ante two inputs istam. Ante first stage lo two outputs vaste aa two outputs direct ga second stage ki istam. And next collector దగ్గర ఒక collector దగ్గర output తీసుకుంటాం. అంటే DIUBO dual input unbalanced differential amplifier యూస్ చేస్తాం. ఎందుకు మళ్ళీ సెకండ్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ యూజ్ చేయాలి అంటే నార్మల్ గా ఆప్ ఆంప్ కి గెయిన్ అనేది చాలా ఎక్కువ కావాలి. ఆప్ ఆంప్ రిక్వైర్స్ వెరీ హై గెయిన్. అంటే ఆప్ ఆంప్ అవుట్పుట్ చాలా ఎక్కువ కావాలి. అవుట్పుట్ ఎక్కువ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఒక స్టేజ్ లో యాంప్లిఫికేషన్ అనేది సరిపోతుందా అంటే సరిపోదు. సో అందుకోసం ఇంకొక స్టేజ్ తీసుకున్నాం. అందుకోసం ఇంకొక డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ ని కూడా కనెక్ట్ చేసి ఆ టూ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్స్ ద్వారా వోల్టేజ్ గెయిన్ ని అంటే సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ని పెంచుతున్నాం ఇంకా. సో అప్పుడు మన ఆప్ ఆంప్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది. అంటే ఎక్కువ గెయిన్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ లో వస్తుంది అన్నమాట. అంటే సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ వస్తుంది అవుట్పుట్. సో అలా ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ని యూజ్ చేస్తారు. అంటే ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ అంటే ఒక డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ యూజ్ చేస్తారని లేదండి, చైన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్స్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ లో ఒక డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ ఉండదు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు. అంటే మనం ఎంత ఎక్కువగా సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అనే దాన్ని బట్టి మనం నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్స్ తీసుకోవాలి. సో 2 డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్స్ సరిపోతే ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ లో ఒకటి అలాగే ప్లేస్ చేస్తాం. ఇంకా వోల్టేజ్ గెయిన్ పెంచుకోవాలి అనుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్స్ ని మనం కనెక్ట్ చేస్తాం. సో అలా డైరెక్ట్ గా డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తారు. అంటే డైరెక్ట్ కప్లింగ్ చేస్తాం. సో అలా చేస్తూ మన వోల్టేజ్ గెయిన్ ని మనం పెంచుకుంటాం. మన సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ని మనకు కావాల్సిన లెవెల్లో మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాం. So that is about the intermediate stage. And third one is level shifting stage or level shifter. So normally the level shifting stage is an emitter follower, that is a common collector configuration with constant current source. So the level shifting stage is an emitter follower using a constant current source, and the op amp also amplifies the DC signals and the quiescent voltage level of earlier blocks, which may get amplified and applied as the input to the next block, affecting the output, which may result in distortion. So due to direct coupling, the DC voltage level at the output of the intermediate stage is well above the ground potential. Therefore, the level shifting block is used to change the DC level to 0 volts when no signal is applied at the input terminals. So that means, so here we are using a level shifter. That means we are using a common collector configuration by with the constant current source. And normally the op amp amplifies the DC signals as well as the AC signals. So whenever we are using number of blocks, so stage by stage the DC signal will be amplified and the output, that means we can get some distortion at the output by the amplification of that DC level. So because of direct coupling, the DC level increases stage by stage. That should be reduced to 0 volts. Otherwise we can get some distortion at the output. If you get some DC level at the output, that means the operating point will be changed and as well as we can get some distortion. So that means the DC level should be shifted to 0 volts by using the level shifter. That is about the level shifter. So ikkada manam third stage em use chestunnam ante level shifter andi. Ikkada level shifter ante em use chestaru ante CC transistor, common collector configuration ni emitter follower ante. So CC configuration use chestaru. అలా మనం 3 కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయండి, అవి నెక్స్ట్ చెప్తాను నేను. సో నార్మల్ గా కామన్ కలెక్టర్ ట్రాన్సిస్టర్, కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ ని కాన్స్టెంట్ కరెంట్ సోర్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తారు.
కాన్స్టెంట్ కరెంట్ సోర్స్ ని కామన్ కలెక్టర్ కనెక్ట్ చేస్తారు. అలా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అది లెవెల్ షిఫ్టర్ గా వర్క్ అవుతుంది. సో ఎందుకు లెవెల్ షిఫ్టర్ ని యూజ్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ లెవెల్ షిఫ్టర్ అంటే, ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ని డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేసాం, అంటే డైరెక్ట్ కప్లింగ్ చేసాం. సో డైరెక్ట్ కప్లింగ్ అంటే ఏంటి, డైరెక్ట్ గా స్టేజెస్ ని కనెక్ట్ చేసేస్తున్నాం. సో ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, సో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కప్లింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయండి. ఇది ఒక కప్లింగ్ మెథడ్. ఈ కప్లింగ్ మెథడ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేయడం వల్ల డిసి లెవెల్ అనేది స్టేజ్ బై స్టేజ్ పాస్ అవుతుంది. డిసి లెవెల్ అంటే డిసి వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో, సపోజ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేజ్ లో మనం ఏసీ ఇచ్చాము, యాజ్ వెల్ యాజ్ డిసి కూడా ఇంటర్నల్ గా వస్తుంది. సో ఆ డిసి వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో అది సెకండ్ స్టేజ్ కి పాస్ అవుతుంది. ఎందుకు, డైరెక్ట్ గా మనం కనెక్ట్ చేసాము. లేకపోతే ఇన్ కేస్ అక్కడ మనం ఏదైనా కెపాసిటీ యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో అవి యూజ్ చేసినప్పుడు స్టేజ్ బై స్టేజ్ వాటిని యూజ్ చేసి నార్మల్ గా డీసీని బ్లాక్ చేస్తారు, డీసీ వోల్టేజ్ ని బ్లాక్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డీసీ వోల్టేజ్ బ్లాక్ అవుతుంది. కంపల్సరీగా ఆ డీసీ వోల్టేజ్ మొత్తం లాస్ట్ స్టేజ్ కి వచ్చేస్తుంది, అంటే అవుట్పుట్ స్టేజ్ కి వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా డీసీ లెవెల్ అవుట్పుట్ స్టేజ్ కి వస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే, అవుట్పుట్ అనేది డిస్టార్షన్ వస్తుంది. సో డీసీ లెవెల్ స్టేజ్ బై స్టేజ్ బ్లాక్ అవ్వాలన్నమాట. అవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఆపరేటింగ్ పాయింట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఆపరేటింగ్ పాయింట్ చేంజ్ అయితే మనకి కరెక్ట్ గా వేవ్ ఫామ్ అనేది అవుట్పుట్ లో రాదు, అంటే సమ్ పోర్షన్ అనేది క్లిప్ అయిపోతుంది. సో అలా క్లిప్ అవ్వకుండా మనకి కరెక్ట్ వేవ్ ఫామ్ డిస్టార్షన్ లేకుండా రావాలి అంటే డీసీని ఏం చేయాలి, మనం బ్లాక్ చేయాలి. ఆప్ యాంప్ డీసీని ఏసీని రెండింటిని అలౌ చేస్తుంది, రెండింటిని యాంప్లిఫై చేస్తుంది. సో అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చాము, ఈ బ్లాక్ దగ్గర ఎస్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫై అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ డీసీ కూడా యాంప్లిఫై అవుతుంది. సో ఇప్పుడు డీసీ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో, డీసీ వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో, మనకు ఓన్లీ ఎస్ సిగ్నల్ మాత్రమే కావాలి. సో ఇక్కడ డీసీ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో అది సెకండ్ స్టేజ్ కి వెళ్లకుండా బ్లాక్ చేయాలి, నార్మల్ గా బ్లాక్ చేయాలి. ఎలా బ్లాక్ చేస్తారు అంటే, ఇక్కడ ఏదైనా కెపాసిటర్స్ యూజ్ చేస్తే డీసీ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉంటుందో డీసీ వోల్టేజ్ అది ఇక్కడ బ్లాక్ అయిపోతుంది, ఓన్లీ ఏసీ మాత్రమే పాస్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, డైరెక్ట్ గా కప్లింగ్ చేసాం. సో ఇలా డైరెక్ట్ గా కప్లింగ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఏదైతే యాంప్లిఫికేషన్ జరిగిందో డీసీ అండ్ ఏసీ పాస్ అవుతుంది ఎస్ సిగ్నల్, యాజ్ వెల్ యాజ్ డీసీ సిగ్నల్ కూడా ఏమవుతుంది, పాస్ అవుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది, అంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క ఆపరేటింగ్ పాయింట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకా మీరు స్టేజెస్ ని కనెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా స్టేజ్ బై స్టేజ్ డీసీ పాస్ అవుతుంది, ఆపరేటింగ్ పాయింట్ కూడా ఏమవుతుందంటే చేంజ్ అయిపోతుంది. సో అలా ఆపరేటింగ్ పాయింట్ చేంజ్ అవ్వకూడదు, చేంజ్ అయితే మనకి అవుట్పుట్ లో డిస్టార్షన్ వస్తుంది. సో అందుకోసం ఏంటంటే, సో అవుట్పుట్ లో డిస్టార్షన్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే లెవెల్ షిఫ్టర్ స్టేజ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ స్టేజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఏదైతే డీసీ వచ్చిందో ఆ డీసీ మొత్తాన్ని ఇక్కడ బ్లాక్ చేసేస్తుంది, అంటే ఆ డీసీ మొత్తాన్ని 0 వోల్ట్స్ చేసేస్తుంది. సో చేసి ఏసీని మాత్రమే సెండ్ చేస్తుంది, ఏసీ సిగ్నల్ ని మాత్రమే సెండ్ చేస్తుంది అవుట్పుట్. సో అలా మనం డీసీని బ్లాక్ చేయడానికి లెవెల్ షిఫ్టర్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో లెవెల్ షిఫ్టర్ స్టేజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు బ్లాక్ ద DC voltage to 0 volts. So this block represents that here we are using emitter follower with constant current source. Normally op amp amplifies DC signals. So whenever it amplifies the DC signal, the quiescent voltage level, that is the operating point of earlier blocks, may get amplified, that is DC level amplified and applied to the next block. So that means affecting the output, which results in distortion. Because here we are using some direct coupling. Because of that direct coupling, the DC voltage increases stage by stage. That means it is above the ground potential. Therefore, that level shifting stage is used to change the DC level to 0 volts with respect to ground. So this is the operation of level shifter stage. And fourth one is output stage. So normally output stage is a complementary push-pull amplifier. So here we can have some push-pull amplifier. The amplifier increases the output voltage swing as well as raises the current supplying capability of the op amp and also provides the low output impedance. Normally class AB and class B amplifiers are used in the output stage. So fourth block ఏంటమ్మా మనకి అవుట్పుట్ స్టేజ్. అవుట్పుట్ స్టేజ్ అంటే ఏం యూజ్ చేస్తారు అంటే పుష్-పుల్ యాంప్లిఫైయర్ యూజ్ చేస్తారు. అది కూడా కాంప్లిమెంటరీ సిమెట్రీ కాన్ఫిగరేషన్ లో యూజ్ చేస్తాము. ఇవి నెక్స్ట్ మీకు సర్క్యూట్స్ వస్తాయి కాంప్లిమెంటరీ సిమెట్రీ పుష్-పుల్ యాంప్లిఫైయర్ గురించి. సో ఈ స్టేజ్ లో మనం పుష్-పుల్ యాంప్లిఫైయర్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ స్టేజ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఇన్పుట్ స్టేజ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి,
వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి, ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి. సో అలా ఏదైతే ఇన్పుట్ స్టేజ్ కి కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవుట్పుట్ స్టేజ్ కూడా కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో అవుట్పుట్ స్టేజ్ ఏం చేయాలి అంటే లో అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ తక్కువ ఉండాలి ఈ స్టేజ్ కి. అలాగే వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో మాక్సిమం వోల్టేజ్ స్వింగ్ అవుట్పుట్ లో మనకు వచ్చేలా చూడాలి. ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో, ఏదైతే సిగ్నల్ వస్తుందో అది మాక్సిమం వోల్టేజ్ స్వింగ్ వచ్చేలాగా చూడాలన్నమాట అవుట్పుట్. అలాగే కరెంట్ అనేది ఎక్కువ సప్లై అయ్యేలాగా చూడాలి. సో ఇవి మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అవుట్పుట్ స్టేజ్. సో దీస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ బై ద అవుట్పుట్ స్టేజ్. నార్మల్ గా అవుట్పుట్ స్టేజ్ అంటే ఏం యూజ్ చేస్తారు? క్లాస్ ఏబి కానీ క్లాస్ బి పవర్ యాంప్లిఫైర్స్ కానీ ఈ రెండిట్లో ఏదైనా యూజ్ చేస్తారు. అంటే సర్క్యూట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అవుట్పుట్ స్టేజ్. ఇది పుష్ పుల్ యాంప్లిఫైర్. So the output stage generally a complementary push pull amplifier, and it increases the voltage swing and raises the current supplying capability and also provides the low output impedance. So these are the specifications which should be achieved by the last stage or output stage. And normally the push pull amplifier, that means the output stage consists of a class AB amplifier or class B power amplifier as shown in the figure. Next one, cascader of differential amplifiers. So here this figure represents the cascading connection of two differential amplifiers. So here this portion represents first differential amplifier and this portion represents second differential amplifier. So cascading means the output of the series connection of two stages or the series connection of stages is known as cascading. That means the output of first stage is given as input to the second stage. So here we have two differential amplifiers. This is first differential amplifier and this is second differential amplifier. Already op-amp consists of two differential amplifiers. So this is the cascade connection of two differential amplifiers. And next, cascading means the series connection of two stages. Here this one represents first stage, this one represents second stage. The output of first stage is given as input to the second stage. Here we are taking the output between two collectors and the output is directly given to the basis of second stage. That means basis of two transistors. That means for the second stage, the output is applied directly. That means we are using direct coupling here. And this differential amplifier is in dual input balanced output configuration because here we are applying two inputs. One is non-inverting input, another one is inverting input, and we are taking the output between two collectors. So that is this configuration is dual input balanced output configuration. And the output of first differential amplifier is directly given to the second differential amplifier. That means here we are using direct coupling. Without using any components, we are connecting the output of first stage directly to the second stage. And for the second stage, we are using a dual input unbalanced output configuration because here we are applying two inputs to the basis of two transistors. That means here we are applying two inputs, that is dual input, and the output is taken at one collector with respect to ground. That is unbalanced output. So totally this is a dual input unbalanced output differential amplifier. And next, if we are joining two emitters, the current which is flowing through this resistance RE is 2IE1. Consider the current flowing through this transistor is IE1. The current flowing through this transistor is IE1, and totally we can get the total current at the emitter resistance as 2IE1. Similarly, here we have I3, here we have I3. Total current is 2I3, and these two currents are equal. That is 2IE1 is equal to 2IE3 because here we are using a matched transistors. Because of the matched transistors, we can get the same current at both the emitters of two differential amplifiers. The main requirement of cascading of differential amplifiers is we should use matched transistors and the resistors also same. We should use the matched transistors and the resistors also same. So in order to solve this problem, in order to get that matched configurations and same value of resistances, we have an array named as CA3086 and LM3146. So these are the two arrays which provides matched transistors as well as
that means we can get the transistor arrays as we like. That means we can get some matched transistors in this array. We can use any type of these arrays. So that is about cascading of differential amplifiers. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే cascading అంటే ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ స్టేజ్ సపోజ్ 2 స్టేజెస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫస్ట్ స్టేజ్ అవుట్పుట్ ని సెకండ్ స్టేజ్ కి ఇవ్వడాన్ని క్యాస్కేడింగ్ అంటాం. అంటే సిరీస్ కనెక్షన్ అన్నమాట. 2 స్టేజెస్ ని సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో సిరీస్ కనెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్స్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాస్కేడింగ్. సో అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ యొక్క అవుట్పుట్ ని సెకండ్ స్టేజ్ కి ఇన్పుట్ గా ఇస్తాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎలా చెప్తాము అంటే ఇక్కడ మనం 2 ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాం, 2 ట్రాన్సిస్టర్స్ కి, 2 కలెక్టర్స్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకున్నాం. అండ్ సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చి డ్యూయల్ ఇన్పుట్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ ఏదైతే అవుట్పుట్ తీసుకున్నామో 2 అవుట్పుట్స్ అవి రెండు డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసాం 2 ఇన్పుట్స్ గా. అండ్ అవుట్పుట్ కలెక్టర్ దగ్గర తీసుకున్నాం, ఒక కలెక్టర్ దగ్గర తీసుకున్నాం. అంటే ఇది డ్యూయల్ ఇన్పుట్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్. అలా మనం 2 డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్స్ ని ఇక్కడ మనం క్యాస్కేడ్ చేసాం. ఆప్ యాంప్ లో ఎలాగైతే ఉందో అలా క్యాస్కేడ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కరెంట్స్ చూస్తే ఇక్కడ I1 కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ I1 కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. టోటల్ గా ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర టోటల్ కరెంట్ 2I1 ఫ్లో అయితే ఇక్కడ I3 ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ I3 ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి. లెట్ us assume ఇక్కడ కరెంట్ అనేది I3, ఇక్కడ కరెంట్ I3. సో టోటల్ కరెంట్ ఎంత అవుతుంది 2I3. సో ఈ 2 కరెంట్స్ అనేవి సేమ్ గా ఉంటాయి. అంటే 2I1 is equal to 2I3. ఎందుకు అంటే మనం యూజ్ చేసేది మ్యాచ్డ్ ట్రాన్సిస్టర్స్. డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్స్ లో మెయిన్ రూల్ ఏంటి, మ్యాచ్డ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ యూజ్ చేయాలి. అంటే ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సేమ్ గా ఉండాలి. సో మ్యాచ్డ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల సేమ్ కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతాయి 2 డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్స్. సో మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్ క్యాస్కేడింగ్ చేసేటప్పుడు, మనం క్యాస్కేడ్ చేసేటప్పుడు డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్స్ ని గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మ్యాచ్డ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉండాలి కంపల్సరీగా. అలాగే రెసిస్టర్స్ అనేవి సేమ్ వాల్యూలో ఉండేలా చూసుకోవాలి. అంటే ఈ రెండు సేమ్ గా ఉండాలి, ఈ రెండు సేమ్ గా ఉండాలి. అలాగే RE1 RE2 కూడా సేమ్ ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడే మనకి అవుట్పుట్ అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుంది. సో నార్మల్ గా మ్యాచ్ ట్రాన్సిస్టర్ సపరేట్ గా తీసుకొని, రెసిస్టర్ సపరేట్ గా తీసుకొని, అవి మళ్ళీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేవా అని చెక్ చేసుకొని, లేకపోతే మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవడం, ఇలా కాకుండా ఇక్కడ కొన్ని అరేస్ ఉన్నాయి. ఆ అరేస్ ని మనం డైరెక్ట్ గా పర్చేస్ చేసుకొని డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ ని క్యాస్కేడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఏంటంటే ఆ అరేస్ 2 అరేస్ వచ్చి CA3086 ఒక అరే, LM3146. అంటే ఈ అరేస్ మనం పర్చేస్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ గా మ్యాచ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ వచ్చేస్తాయి. 2 ట్రాన్సిస్టర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సేమ్ గా ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైనా మనం డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ ని క్యాస్కేడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు విడివిడిగా పర్చేస్ చేసుకోకుండా ట్రాన్సిస్టర్స్ రెసిస్టర్స్ ని డైరెక్ట్ గా ఈ అరేస్ ని పర్చేస్ చేసుకుంటే మ్యాచ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ వస్తాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటున్నాం. సో అందుకోసం ఈ అరేస్ ని ఇచ్చారు, ఏదైనా యూజ్ చేసుకొని మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్, దట్ ఈస్ లెవెల్ షిఫ్టర్. So what is meant by level shifter? Already I have explained in the previous slide. So that is due to direct coupling, the DC level at the emitter rises as we move on from first stage to next stage, and this can limit the voltage swing and even cause the distortions at the output. So to eliminate this problem, we are using a level shifter, and next it is basically an emitter follower with voltage divider. So a DC voltage at the base of the transistor gives 0 volts DC output. This is the dependent on resistors, that is which we are using in the level shifter. So normally a current mirror bias or a diode current bias can be used in place of level shifter. So here we have 3 types of level shifters. First one is level shifter, that means emitter follower with voltage divider. This one also can also act as a level shifter. Second, emitter follower with the constant current bias. And third one is emitter follower with current mirror. We can use any of these level shifters depending on the application, but mostly we are using an emitter follower with voltage divider because this is simple one compared to these 2 circuits. This one is simple. So most of the level shifters are emitter follower with voltage divider network. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదమ్మా లెవెల్ షిఫ్టర్ అంటే ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము. నార్మల్ గా డైరెక్ట్ కప్లింగ్ చేయడం వల్ల స్టేజెస్ ని DC లెవెల్ స్టేజ్ బై స్టేజ్ పాస్ అవుతుంది. అలాగే అది మొత్తం పాస్ అయ్యి DC లెవెల్ మొత్తం దానికి అవుట్పుట్ లో వస్తే అవుట్పుట్ లో వోల్టేజ్ అనేది కరెక్ట్ గా రాదు, వోల్టేజ్ అనేది స్కిప్ అవుతుంది, క్లిప్ అయిపోతుంది. అలాగే
డిస్టార్షన్ కూడా వస్తుంది, నాయిస్ కూడా వస్తుంది. సో అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఓకే, డైరెక్ట్ కప్లింగ్ చేసేసాం, డైరెక్ట్ గా మనం కనెక్ట్ చేసేసాం. చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా ఏం చేయాలి, అవుట్పుట్ స్టేజ్ కి వచ్చే ముందు సిగ్నల్ లో ఏదైతే డీసీ ఉందో ఆ డీసీ వోల్టేజ్ మొత్తాన్ని మనం బ్లాక్ చేయాలి. డీసీ వోల్టేజ్ మొత్తాన్ని జీరో చేయాలి. సో అందుకోసం అవుట్పుట్ స్టేజ్ కి ముందు, ప్రియార్ టు ద అవుట్పుట్ స్టేజ్, వీఆర్ కనెక్టింగ్ లెవెల్ షిఫ్టర్. ఆ లెవెల్ షిఫ్టర్ ని మనం కనెక్ట్ చేయడం వల్ల అవుట్పుట్ స్టేజ్ ముందు ఏదైతే డీసీ వచ్చేసిందో మొత్తం ఆ డీసీ మొత్తం జీరో అయిపోతుంది, 0 volts కి చేస్తుంది లెవెల్ షిఫ్టర్. సో అలా 0 volts చేసినప్పుడు ఏసీ మాత్రమే అవుట్పుట్ కి పాస్ అవుతుంది. సో అలా అవుట్పుట్ లో డిస్టార్షన్ లేకుండా చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు 3 ఇచ్చారు లెవెల్ షిఫ్టర్స్. ఇదేమో 3 కాన్ఫిగరేషన్స్ లో కూడా, 3 లెవెల్ షిఫ్టర్స్ లో కూడా మనం యూజ్ చేసేది ఎమిటర్ ఫాలోవర్, అంటే కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ కామన్ కలెక్టర్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు, అవుట్పుట్ ఎమిటర్ దగ్గర తీసుకుంటున్నారు. కలెక్టర్ అనేది కామన్. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇన్పుట్ బేస్ అవుట్పుట్ ఈస్ ఎమిటర్, ఇన్పుట్ బేస్ అవుట్పుట్ ఈస్ ఎమిటర్, అండ్ కలెక్టర్ ఈస్ కామన్. ఈ మూడింటికి కలెక్టర్ కామన్, అంటే కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకుంటున్నాం. బట్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే కాంపోనెంట్స్, దాన్ని బట్టి లెవెల్ షిఫ్టర్ ఉంటుంది. ఇదేమో వోల్టేజ్ డివైడర్ నెట్వర్క్, ఎమిటర్ దగ్గర వోల్టేజ్ డివైడర్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేసాం. ఇక్కడేమో కాన్స్టెంట్ కరెంట్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేసాం ఎమిటర్ దగ్గర. ఇక్కడేమో కరెంట్ మిర్రర్ ని కనెక్ట్ చేసాం ఎమిటర్ దగ్గర. సో ఇవి 3 కూడా లెవెల్ షిఫ్టర్సే, ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మెయిన్ గా ఇదే యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇది సింపుల్ వీటితో కంపేర్ చేసుకుంటే. బట్ ఇవి కూడా యూజ్ చేస్తారు అప్లికేషన్ ని బట్టి. మోస్ట్లీ దీన్నే యూజ్ చేస్తాం, వోల్టేజ్ డివైడర్ నే యూజ్ చేస్తాం. సో ఇలా మనం లెవెల్ షిఫ్టర్ డిజైన్ చేస్తూ మనకు కావాల్సిన ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆప్ ఆన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అండ్ లెవెల్ షిఫ్టర్.